तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में तुम जो कोर पेपर 14 यूनिट 3 कौन अच्छी ना कार्य ओडिया लिखन विधि विषय अच्छी। तो पे से यूनिट 3 आम संपूर्ण भाव में तुम सबुगुड़िक जमी नथि प्रस्तुति हो कि अनुविधि कौन टिप्पणी कौन प्रस्ताव तापर अनुमोदन चिठा प्रस्तुति केमी करवा घोषणा लिखन पत्र लिखन व्यक्तिगत और व्यावसायिक इत्यादि जहाँ भी किसी अच्छे संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। तो पे आज भिडियो जब गोटे पिला संपूर्ण भाव में देखुची से एग्जाम रे से कौन यूनिट 3 जेकोसी क्वेश्चन आसिले से गोटे लंग क्वेश्चन आसिले से आराम से अटेंड कर पारे शॉर्ट क्वेश्चन से जेमिति आसिले भी से लिखिपर। तो पे चलते तो भिडियो को डेट नक आम पढ़ा है कार्य ओडिया लिखन विधि। तो पे फास्ट आम जाना कौन जो एकादश एक जो कि नथि प्रस्तुति केमी नथि प्रस्तुतिर अनुविधि विषय में प्रथम आलोचना करवा। देखो फास्ट तुम कौन देखा ना ये देख है पठन उद्देश्य है आम कहीं पढ़ुचे है सहित शिक्षण विषय माने आमको कौन शिखा दरकार एवं विषय प्रवेश मेन टॉपिक जोटा सहित नथि प्रस्तुति अनुविधि केमी नथि प्रस्तुति कराई सहित सरकारी कार्य नथि प्रस्तुति व्यवहृत सब भाषा शैली विषय में जाना एवं आत्मपरीक्षण प्रश्नावली सहित मैंने जो क्वेश्चन गुड़िक कि एग्जाम तुमको आसो अति माने अति सती जोटा कि भेरी भेरी सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन हो कि लंग क्वेश्चन हो तो आम आलोचना करवा। तो पे आज भिडियो गोटे पिला निहाती भाव देखा आवश्यक। तो चलो देखिए पठन उद्देश्य कौन आम जो पढ़ुचे नथि प्रस्तुति तो आम कहीं पढ़ा देखो आम राज्य में समस्त सरकारी कार्यालय गुड़िक ओडिया भाषा प्रयोग होगापी राज्य सरकार ओडिशा सरकारी भाषा अधिनियम जोटा कि 1954 प्रणयन कर कौन लिखिं ना ओडिया साहित्य जेकोसी एप्लिकेशन हो कि दरखास्त रचना हो कि जे माने सब गुड़िक जमती ओडियार पूरा जोटा कि साहित्यिक भाषार केमती प्रयोग हो पार से विषय से आईन को प्रणयन कर प्रशासन क्षेत्र में तथा सरकारी कार्यालय ओडिया भाषा नथि प्रस्तुति किपरि कराई थाए एवं नथिर गुरुत्व कौन रही नथि प्रस्तुति समय कि प्रकार भाषा व्यवहार करेंगे से संपर्क में विद्यार्थी मैंने ज्ञान आहरण कर नथि प्रस्तुत करेंगे। नथि प्रस्तुति पिला माने तो मैंने भावनी केवल आम बही गुड़िक पढ़ीद एग्जाम लिखिद बास से गला आ दरकार नहीं गोटा नथि प्रस्तुति तुम मानकर जीवन प्रति क्षेत्र में कम आसगला जदि जेहेतु तुमने ऑडियंस पाठ पढ़ुच तो नथि प्रस्तुति केते दरकार हो तो से तुमने जान केमती प्रस्तुत कराए तो से आमको शिखा दरकार। तो सहित नथि प्रस्तुति में कौन सब शिखा देख ये एकक विद्यार्थी कौन निम्न प्रसंग में ज्ञान पाइपर कौन देख नथि पत्र गुरुत्व कौन है नथि किपरि लेखा जाए एवं नथि कौन एवं यार भाषा किपरि हेबा उचित यह आम संपूर्ण भाव में जापर। देखो नथि प्रस्तुति में व्यवहार होता इंग्राजी शब्द विषय में अवगत है माने नथि प्रस्तुति में क्यों क्यों इंग्राजी शब्द गुड़िक लिखा तो सबकि आम जाना। देखो तार मेन टॉपिक को जा विषय प्रवेश कौन अच्छी देख है देखो राष्ट्र शासन व्यवस्था संवैधानिक नियम अनुसार परिचालित होता है कौन आम राष्ट्र जो शासन व्यवस्था चली था कौन संविधान नियम अनुसार चलता है जानते समस्ते। देखो सरकारी अर्ध सरकारी मान जोटा कि गवर्नमेंट एवं सेमी गवर्नमेंट तथा बेसरकारी जो प्राइवेट जो कार्यालय गुड़िक अच्छी स्कूल कॉलेज विद्यालय इत्यादि माने जेकोसी कार्यालय गुड़िक अच्छी विभिन्न प्रकार निष्पत्ति आदेशनामा जारी एवं कार्यालय योजना अनेक सारा जो नुआ नुआ आईन गुड़िक प्रस्तुत होउची है जो प्रणयन होउची लागू होउची तो से सहित प्रमाण पत्र सूचना और तथ्य कार्य संपादन प्रस्ताव प्रभृति कार्य गुड़िक यही नथिपत्र माध्यम ही विभागीय कर्तृपक्ष द्वारा कार्य संपादन कराई नथि प्रस्तुति है कार्यालय गुड़िक समस्त तथ्य संरक्षण केन्द्र बिंदु होउची नथि जहाँ कि आम कौन पांडुलिपि बोली कहीपर नथि को आम कौन कहीपर देखो जब शॉर्ट क्वेश्चन आसला तो मैंने लिखिपर नथि को कौन कहुए ना पांडुलिपि बोली कहुए। यही नथि प्रस्तुत विद्या एवं अनुसंधान कर इच्छा एकांत आवश्यक होता है। एठारे दुईटी जिनसर प्रायतः आवश्यक होता है गोटे विद्या एवं अनुसंधान करके जो फर प्रकाश हो नथि माध्यम लिखित रूप देवा है। आम जदि संक्षेप कहवाक जा नथि हूँ एक फाइल जहाँकि एक कौन मोलाट उपर नाली फिता साहाय्य बंधा जाइथिबा एक प्रामाणिक तथ्य बा गोटे कागज पेन्था जहाँ कि आम कौन कही ना नथि बोली कही था। बर्तमान देखिए नथि प्रस्तुतिर अनुविधि नथि केमिति प्रस्तुत करा जाय थाए देख है देखो कार्यालय गुड़िक नियम सूचना तथ्य तथा प्रामाणिक कागज पत्र को जो मलाट भितर रखी तारी उपरे बंधा होइतिबा एक नाली फिता जहाँ कि नथि बा फाइल कहुए कौन आम कार्यालय गुड़िक अनेक सारा नथि गुड़िक देखो तुम ब्लॉक गुड़िक हो कि तहसीलदार ऑफिस हो अनेक गुड़िक नथि गुड़िक देखो जो नाली फितार बंधा गोटे फाइल टाइप रहा नथि कहुए आम जाना केमी प्रस्तुत कराए। कार्यालय नथि नितांत आवश्यक होता है कार्यालय स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है अनेक सारा ब्लॉक सब गुड़िक आवश्यक होता है। जदि कार्यालय शरीर हुए तेबे आत्मा हेब नथि जदि कार्यालय कौन हुए कार्यालय जदि हुए शरीर एवं तेबे नथि कौन आत्मा हुए किए नथि नथि हूँ आत्मा।
ବୁଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କାଜରରେ ନଥିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ, କାରଣ କାଜରରେ ନଥିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାଜର ଶରୀର ହୁଏ ତେବେ ନଥି ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଥିବ ତାହେଲେ ଶରୀରର କିଛି କାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା, ତେଣୁକରି ଆମର କାଜର ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ନଥିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ନଥିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ହେଇଯାଉ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ନୋଟିସ୍, ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ହେଇଯାଉ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନଥିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଏହି ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ନଥି ବା ମାଲାଟର ବା କଭର ଯେଉଁଟା ହେଲା, ନଥିର କଭର ଯେଉଁଟା ର ଉପରି ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାମ ଦରକାର, ଯେମିତି ଧର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ହେଇଯାଉ, ଧର ସେ ସ୍କୁଲ ନାମଟା ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାମ ସ୍କୁଲ ନାମ ଲେଖିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଷ ହେଲା, ଆରେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଷ ବି ନିହାତି ଦରକାର, କେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଫାଇଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ବେଳେ ଉପରି ଭାବର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ କଣା କରି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଧର ଫାଇଲଟା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫାଇଲଟା ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୋଇଯାଉ, ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୋଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଥିର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନଥି ମଲାଟର ଭିତରେ ହିସାବ, ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର, ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସ୍ନାତକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତା ସହିତ କ'ଣ ସ୍ନାତକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଥିରେ ରହିଥାଏ। ନଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାର ଡାହାଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି 1 ପୃଷ୍ଠା 2 ପୃଷ୍ଠା ସେମିତି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଗଜରେ ବିଷୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସୂଚକ ଟିପା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟାଏ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବା ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନଥି ଉନ୍ମୋଚନର ତାରିଖ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନଥିର ନାମକରଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଥାଏ। ଦେଖ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଶୈଳୀ, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ତା ସହିତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେଠି କେମିତି ନଥି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଚିଠି ପତ୍ରମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଭାଷା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସଚିବାଳୟ, ଲୋକସେବା ଭବନ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖ ନା ଅନୁଦେଶ ବୋଲି ଯୋଉଟା କେତେ 1940, ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର 1940 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଲେଖ ଅନୁମାନ କେତେ ନା 1964 ମସିହା ଏବଂ ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ନିମ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ସର୍ବଦା ସରଳ ହେବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯଦି କୋଷ୍ଠିଆ ବେଶୀ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲାଗିବ ତାର ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ବୁଝେଇବ ମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଯଦି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲାଗିବ ହେଲା, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାରେ କ'ଣ ଶାଳୀନତା ଥିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭାଷାର ଶାଳୀନତା ନଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଶାଳୀନତା ଥିବନି ହେଲା, ମାନେ ମଣିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ ଲାଗିବ କି, ମାନେ ତାହେଲେ ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅରୁଚିକର ଲାଗିବ। ଦେଖ ଭାଷାରେ ତାପରେ ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟିକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ର ଓ ବିନୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ହେଉ କି ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟିକୁ ମାନେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ତମେ ଦର୍ଶେଇବ ଯାଇକିନା ନଥି ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ, ନମ୍ର ଭାବରେ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ, ଯଦି ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର କରିକିନା ଧର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସକୁ ଧର ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ତୁମର ବାରମ୍ବାର କି 0 ଭୋଲ୍ଟେଜ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ନ ଲେଖି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବ ସେଇଠି ନଥିରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହି ସିଧାସଳଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଟପିକଟା ଯାହା ଥିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ଆମର ଏମିତି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ସମସ୍ୟାଟା ଲେଖିବ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେନି, ତାହେଲେ କହିଦେବେ ୟାଙ୍କୁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ୟାକୁ ବାଦ ଦିଅ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ। କଠିନ ଶବ୍ଦ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ, ରୂଢ଼ି ଏବଂ ଢଗଡ଼ମାରିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଢଗଡ଼ମାରିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାରିଖ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତା ବା ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାରିଖ ସଂଖ୍ୟା, ତାହାପରେ ମାସର ନାମ ଓ ତାହାପରେ କମା ଦେଇ ମାସିକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଥା ଯେମିତିକି ଦେଖ ତାରିଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଲା 05
05 ଖାଲି 5 ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। 05 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2022 କମା ପରେ 2022, ତ ସେମିତି 2024 ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ସାଧାରଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅବିକର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସବୁଠୁ କଠିନ ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନଥିରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ସଂକ୍ଷେପାକ୍ଷରେ ଯେମିତିକି CL, EL, TA, DA ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ନଥି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଇଂରାଜୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି, ଯେମିତିକି DFA ହେଲା, ତା ସହିତ EL, CL, TA, DA, GPF, EPF ଏବଂ EOL ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍, ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଛୁଟି, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି, ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଗସ୍ତ ଭତ୍ତା, ସାମୟିକ ଛୁଟି, ଅର୍ଜିତ ଛୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟଲି ହେଲା, ଯେମିତି ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ, ତା ଯେଉଁଟାକି ତାରିଖର, ଯେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ହେଲା, ତା ସହିତ କିଗ୍ରା ଯେଉଁଟାକି କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ବିଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ତା ସହିତ ଗ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗ୍ରାପ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ନମ୍ବର ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସର୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା। ଏହା ଦେଖ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେମିତିକି ଏଡ଼ମିନିଷ୍ଟର, ଅଥ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶପଥ ପାଠ କରାଇବା, ତା ସହିତ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସଂଶୋଧନ, ବେଲ୍ ଜାମିନ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ସାକ୍ଷୀ, ଆଇନ ଭଙ୍ଗୀ ହେଲା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଇନା ଦେଖିବା, ଦେଖ କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ନଥି କ'ଣ ଏବଂ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ଆଲୋଚନା କର, ଏବଂ ସରକାରୀ ନଥିର ଭାଷା କିପରି ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। এটা ହେଲା 2ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 2ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର, ତା ସହିତ କିଛି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ଯେମିତିକି ନଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନଥିର ଭାଷା କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ନଥିର ମଲାଟରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ତ এইଠୁ ତୁମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ତ ପିଲାମାନେ এইଠୁ ତୁମମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆଗେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।